हाँ प्रभु तुम्हें सर्व प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें महान प्रभु तुम्हें जय महान प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें आदि अनंतकालीन प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें स्तुति पाइबार एकमात्र योग्य प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाइबार एकमात्र योग्य प्रभु तुम्हें प्रभु আমি তোমার প্রভু ধন্যবাদ করছি প্রভু আমি তোমার হ্যাঁ প্রভু মহিমা করছি প্রভু আমি তোমার প্রশংসা করছি প্রভু হ্যাঁ প্রভু আজ দিন হ্যাঁ প্রভু এই সপ্তাহ আমাদের প্রভু যা গেছে আমাদের মনোমনের প্রভু যা গেছে আমাদের হ্যাঁ প্রভু ভাবনার প্রভু যা কিছু প্রভু আমাদের হ্যাঁ প্রভু পাপ করে দাও যা কিছু আমাদের হ্যাঁ প্রভু ভুল করে দাও প্রভু সেই সব প্রভু তুমি ক্ষমা করো বলে আমি তোমাকে নিবেদন করছি প্রভু তুমি আমাদের প্রার্থনা শোনো প্রভু হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 प्रभु तुम्हें हाँ प्रभु महान प्रभु प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान प्रभु प्रभु तुम्हें पवित्र प्रभु तुम्हें अमन को प्रभु पवित्र हमारे में तो कोई अच्छा प्रभु हमारे प्रभु पवित्र हो प्रभु हमें तुम्हें पवित्र करेगा प्रभु तुम्हारा प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 করতাঙ্ক ধন্যবাদ 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 করতাঙ্ক ধন্যবাদ 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 হে समस्त प्रभु जगत
स्तुति पाइबार एकमात्र योग्य प्रभु तुम्हें धन्यवाद पाइबार एकमात्र योग्य प्रभु तुम्हें महान प्रभु तुम्हें सत्य सनातन परमेश्वर प्रभु तुम्हें ओडा प्रभु तुम्हें हो प्रभु अनादि परमेश्वर प्रभु तुम्हें ओडा प्रभु तुम्हें हो प्रभु सत्य प्रभु तुम्हें ओडा प्रभु आमे तुम्हारी प्रशंसा करूछु प्रभु आमे तुम्हारी गौरव करूछु प्रभु एई समय प्रार्थना करूछु प्रभु हां पिता जे माने प्रभु पर्यंत आसीनादि प्रभु सेमान को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद मत दियो प्रभु सेमान जे अति शीघ्र आसी पारे प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करबे तुम्हारी गौरव करबे प्रभु हां पिता इस समय प्रार्थना करूछु राजा आमे प्रभु एई जगह प्रभु गोटे जगह प्रभु हां प्रभु आमे हां प्रभु हां पिता एई जगह उपस्थित हो प्रभु तुम्हें समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु एई समय प्रार्थना करो प्रभु समस्त हृदय प्रभु तुम्हें खोली दो प्रभु तुम्हें समस्त मन तुम्हें खोली दो प्रभु तुम्हें प्रभु समस्त को हां प्रभु मन तुम्हें स्थिर करो हम प्रार्थना करछु प्रभु एई समय प्रभु जेकरा माने मन प्राण आत्मा सहित प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करो प्रभु तुम्हारी गौरव करो प्रभु ओ प्रकार प्रभु तुम्हें हमर जीवन में प्रभु तुम्हें कार्य करो बोले हम तुम्हारा प्रार्थना करछु प्रभु एई समय प्रार्थना करो प्रभु आगामी प्रभु जहां प्रभु शास्त्र पाठ हो प्रभु ता तुम्हें हमर प्रभु तुम्हें कथा को बोले हम प्रार्थना करछु प्रभु आज हम शास्त्र पाठ प्रभु जे प्रकार प्रभु तुम्हारे मध्य जे प्रकार धन्यवाद हां प्रभु जे प्रकार हे पारबो हे प्रकार प्रभु तुम्हें हां प्रभु तुम्हें आज शास्त्र पाठ प्रभु तुम्हें देखाओ बोले हम प्रार्थना करछु प्रभु हां पिता तुम्हें हमर मन प्रभु तुम्हें स्थिर करो हमर हृदय प्रभु तुम्हें स्थिर करो प्रभु एई समय प्रार्थना करो प्रभु ए जगह प्रभु कौन से प्रभु शीतल आत्मा जो प्रभु कौन से हां प्रभु शीतल आत्मा जो ए जगह वास करो चिता तुम्हें जिसु को नाम रे बांधो बोले हम प्रार्थना करछु प्रभु हम इस समय प्रार्थना करो प्रभु ए जगह प्रभु तुम्हारी दूतमान जो रखो प्रभु तुम्हें हां प्रभु ए जगह प्रभु तुम्हारी उपस्थिति हो बोले हम प्रार्थना करछु प्रभु हां प्रभु इस समय प्रार्थना करो प्रभु तुम्हें आरंभ करो प्रभु तुम्हें शेष करो बोले हम प्रार्थना करछु प्रभु ए समस्त प्रार्थना प्रभु तुम्हारा निवेदन करे प्रार्थना जिसु को नाम रे मांगछु आमेन ए समय समस्त हमने छिड़ा हेबा गीत संहिता तार 33 पर्व এই সময় মু মারমাথাକୁ অনুরোধ করি সে পাঠ করিব समस्त नमस्कार हे धार्मिक गण तुम्हें माने सदाप्रभुଙ୍କ ठारे उल्लास कर प्रशंसा करिबा सरल लोकंकर शोभनीय किनारे सदाप्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद दियो दशतार नेपलरे ताहांकर प्रशंसा गान कर ताहांक उद्देश्य रे नूतन गीत गान कर उच्च ध्वनि रे मनोहर वाद्य कर कारण सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य यथार्थ आउ ताहांकर समस्त कार्य विश्वस्ततारे साधित से धार्मिकता और न्याय भगवान्ति पृथ्वी सदाप्रभुଙ୍କ स्नेहपूर्ण करुणारे परिपूर्ण गगनमंडल सदाप्रभुଙ୍କ वाक्यरे आउ तहिर समस्त बाहिनी ताहांक मुखर विश्वासरे निर्मित से
ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସମୂହକୁ ରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି। ସେ ବାରିଧି ସମୂହକୁ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ଜଗତ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୀତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଜନବୃନ୍ଦର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ବିଫଳ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଅଧିକାରାର୍ଥେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନରୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଗଢ଼ନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜା ଅପାର ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ପାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ବୀର ମହାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ନାହିଁ। ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଅସ୍ପମିଥ୍ୟା କିୟବା ସେ ଆପଣା ମହାବଳ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଅଛି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଢାଲ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭରସା କରିଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଦୟା ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 33 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଧାର୍ମିକ ଗଣ ତୁମେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ
आमर दुईटी हस्त उत्तोलन करी प्रभु को ठारे आमने आउ प्रभु को धन्यवाद देवा प्रभु को प्रशंसा करिबा आउ आमन जेपरि उल्लासित हेबा आमन को जीवन को जेपरि उल्लासित करिबा हालेलुया 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 धन्यवाद 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 स्तुति 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 गौरव 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 संभ्रम 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 पूजा पाठ के मात्र जग प्रभु सुभान परिशुद्ध प्रभु तेरे पवित्र पिता से प्रभु तुम्हें महान प्रभु का प्रभु तेरे प्रभु मेरा प्रभु एक मात्र प्रभु जो तुम्हें महान प्रभु परिशुद्ध प्रभु तुम्हारा प्रभु स्तुति परिवार के मात्र जग प्रभु का प्रभु तुम्हें धन्यवाद प्रभु सुभान तुम्हें प्रशंसा प्रभु आने तुम्हें हां प्रभु सदा के प्रभु इस समय प्रभु हां पिता तुम्हारा प्रभु हमारे जीवन में उल्लास करेगा मत प्रभु आनंद प्रभु आश्चर्य प्रभु हर प्रभु हमारे प्रभु हमारे बारे में प्रभु तुम्हें हमारे पालन प्रभु प्रभु तुम्हारे प्रार्थना में तुम्हारा निवेदन में प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें महान परिशुद्ध प्रभु तुम्हें हे प्रभु तुम्हें आगे मत परमेश्वर प्रभु तुम्हें मेरे पालन के मात्र जगत प्रभु तुम्हें प्रभु हां प्रभु तुम्हें आनंद मनोरथ में करेंगे आनंद होते प्रभु तुम्हें मेरे प्रभु तुम्हें हां प्रभु तुम्हारी स्तुति होते महिमा प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 तो हालेलुया 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 हे सर्वशक्तिमान राजाधिराजन हे सर्वशक्तिमान राजाधिराजन सारी पारी सभी प्राचीन करते तुमको संभ्रम सारी पारी सभी प्राचीन करते तुमको संभ्रम
হালেলুয়া গাই তুই আরাধনা করিবা হো হালেলুয়া গাই তুই আরাধনা করিবা
धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा प्रभु तुम्हारे गौरव हो प्रभु पिता इस समय प्रभु हमारे प्रभु हमारे जीवन प्रभु उल्लासित करो छो प्रभु हमें प्रभु हमारे हृदय प्रभु उल्लासित करो छो प्रभु हमारे जबर प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करो तुम्हारी धन्यवाद करो प्रभु हमारे जीवन प्रभु हमारे उल्लासित करो छो राजा हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे सबसे तुम्हारी पाए सबसे तुम्हारी पाए सबसे ऊंचा सबसे तुम्हारी पाए
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तुम्हें है महान, प्रभु तुम्हें का प्रभु, तुम्हें सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें का प्रभु। हविदा तुम्हें सही प्रभु का प्रभु, तुम्हें हम प्रभु पृथ्वी एकमात्र प्रभु तुम्हें का प्रभु। हविदा तुम्हें अमन को सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें का प्रभु, तुम्हें सही प्रार्थना सुनिया प्रभु तुम्हें का प्रभु। तुम्हें प्रभु अनंत कालिका प्रभु तुम्हें का प्रभु। हविदा इस समय प्रभु हमारे अमन को जीवन को प्रभु, हमारे हृदय को प्रभु, हमारे जबरी प्रभु हमारे उल्लासित हुए प्रभु। हविदा से प्रकार प्रभु तुम्हें अमन करो। हाँ प्रभु मन प्राण मध्य प्रभु हमारे जबरे जे प्रकार प्रभु हमारे उल्लासित हुए प्रभु, ए प्रकार प्रभु तुम्हें अमन को जीवन हमारे प्रभु ने राज्य करो बोले हम तुम्हारे प्रार्थना करते प्रभु। तुम्हें प्रभु मत सारा प्रार्थना सुन लो प्रभु। हाँ भैया सही दानियल को प्रार्थना सुन लो प्रभु, सही हाँ प्रभु एलिया को प्रार्थना सुन लो प्रभु। तुम्हें अमन को प्रार्थना मत प्रभु तुम्हें सुनो बोले हमें तुम्हारे प्रार्थना करते प्रभु। तुम्हें अमन को प्रार्थना सुनो प्रभु, तुम्हें अमन को प्रार्थना सुनो। हालेलुया हालेलुया। आज समस्त उपासना और आराधना धन ज्ञान संभ्रम पराक्रम सब तुमके दे। उपासना तुम्हारे प्रिय पुत्र आंभ मान उद्धार करता प्रभु यीशु को नाम उत्सर्ग कर मांगिलु आमेन। दयाकरी आप मैंने बसंतो। समस्त कोई हालेलुया होसना। परमेश्वर मत धन्यवाद हो कारण प्रभु गत सप्ताह सारा आंभ मान संगे संगे परमेश्वर हेले पुणी आम मान को विभिन्न प्रकार आपद विपद संकट समस्या उद्धार करी आउ थे पवित्र दिन सेवा एवं उपासना कर दिन आम जीवन में जोड़िले। यह हूँ ईश्वर बड़ दया एवं असीम प्रेम। से आज उपासना निमंते जोग दे प्रत्येक को मो प्रभु यीशु नाम नमस्कार जनाऊँ। वर्तमान समय मंडली निमंते साक्षर समय आउ जमाक साक्ष्य अच्छी कि जदि विशेष प्रार्थना अनुरोध जदि अच्छी ताल आपण मैंने ठिया जनइले मंडली आम आपण प्रार्थना करूँ। मोर मध्य साक्ष्य संक्षिप्त भाव में कहबी। आपण मैंने जानते गत रविवार मो अनुपस्थित थी। गत रविवार यही समय मो ट्रेन में थी यात्रा करुली। आज भाई भाव में मुझे जनई जहाँ पूर्व रविवार दिल्ली जावाई आपण मानकर प्रार्थनार सहयोग एवं प्रभु अनुग्रह दिल्ली यात्रा करने दिल्ली रे जो मीटिंग होता भारतर विभिन्न स्थान कोणे अनुकोण अनेक प्रभु दास मैंने एपरिक विदेश कि प्रभु लोक मैंने उपस्थित थे। आम उत्तम उत्तम वाक्य गुड़ाक से शिक्षा से देले। मोर ऑपरेशन परे डॉक्टर को मते 3 मास पर्यंत यात्रा करने मना करते तथापि प्रभु को ऊपर निर्भर करी प्रथम थर माने 2 मास पर दिल्ली जावाई प्रार्थना सहित आपण मुझे जनई आपण मैंने प्रार्थना करंतु बोली। तो प्रभु मते कुशल नेले कुशल आणिले। गत रविवार राति 12टार मो घरे आसिक पहुँचली। परदिन सकाळे पेपर मिल रे जो मीटिंग थिला सेठी गोटे ओळीर मीटिंग मुझे अटेंड करी। संध्यारे आम जो चर्च प्रोग्राम थिला ये रही। परदिन सकाळे मो पुपुगा को मु पड़ेली। जेहेतु आपण मैंने जानते दिन मानक आम परिवार आम प्राय 3 भाग में आम अच्छु। माँ झील से पुपुगार अच्छा जावेश अंतार अच्छी मजेश बर्तमान राउरकेला अच्छी भुवनेश्वर में आडमिट करी किंतु सेठी माने बेच रे कम पिला हेबारु शिफ्ट करके राउरकेला नहीं गले। बर्तमान मजेश राउरकेला रही से पढ़ापढ़ी करुच्ची। तेरे प्रभु विभिन्न भाव में मत मो परिवार को कुशल रखिंट आशा करुच्ची प्रार्थना आम करुचु। आपण मैंने समस्ते
ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ବା କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରେ ବା ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସନା ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାତ ଧରିକିରି ହସିକିରି କୁହ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଓମ୍ ସନା କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଗ ବଲଟା ଟିକେ ହାତ ଉଠାଅ। ହଁ ତାରି କରି ମାରବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଓମ୍ ସନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଏସବୁ ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ସାହସ ଧର ମୋ ଜଗତକୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସାହସ ଧରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାହସିକ ହୁଅ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉଠି ସାହସ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି ଭୟ ଆସିବ, ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଆଉ ସେଠି ନାଇଁ ନଥିବା ମାନେ ଅବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବା, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ? ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବେ। ଏଇଟା ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଷା। ଦାଉଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଲୋକ ବାକ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଭୟ ଯାଉନାହିଁ କି ଆମ ଚିନ୍ତା ଯାଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଛୋଟ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସାପ, ବିଛା, ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କରେ। ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଇବ, ତା ଛାଇ ବାଜିବ, ମାତ୍ର ମତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମରି ମରିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତେବେ କହିବା କଥା ହେଲା ଭୟ କରିବା। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୋହରେଇବି ବାକ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବେ। ଯୋଉ ଆମର ସଙ୍ଗୀତା ଭଣୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ କହିବେ। ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ନାମ ଦଉଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ପରେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କହିଛି ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ଦୋହରାଇବି। ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝି ନଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଗଲେ ଆହୁରି କଣ ହବ କି କଣ ଭାବନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ମାନେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ଅଛି ଆକା, ସେମିତି ଲେଖା ହିଁ ନେବେ। କାରଣ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଲା। କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ନିଅ, ଯେତେ ଅଛ ଡେଲିଭରି ପରେ 2 ମାସ 3 ମାସ ବି ହେଇଯାଉ। ହଁ, ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ଆସ। କାହିଁକି? ଛୁଆର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ? ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବାଜା ବାଜିବ, ତାଳି ମାରବ, ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିଟା କମ ଥିବ ନା ବଢ ଥିବ? କମ ଥିବ। ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ହଉନଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚମକି ଯାଉଥିବ। ଏମିତି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ପରେ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହେବ? ଛୁଆକୁ ହେବ। ନାଇଁ, ଛୁଆକୁ ହେବ, ଛୁଆକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଆମର ଆବାଜ କେତେ, ଆମର ତାଳି ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ 10 ଚମକ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣି ନାହିଁ କଣ ହଉଛି ଏଠି। ମାତ୍ର କାନର ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ତାକୁ କାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ତେବେ କହିବା କଥା ହେଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗିପାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ କିଏ ମନା କରିବ? ମୁଁ ମନା କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମାତ୍ର କାହିଁକି ମୁଁ ମନା କରୁଛି? ଛୁଆର ସୁରକ୍ଷା, ମାର ସୁରକ୍ଷା। ଘରେ ରୁହ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଏଠି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ,
ଯେତେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ନା ଶିଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହବ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଲା ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି ମାତ୍ର ଛୁଆକୁ ବହୁତ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଛୁଆ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାମେରାରେ ଲୋକମାନେ ବେଗି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ସେଟା କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଛୁଆ ବড় ହେଇଗଲା ଫଟୋ ଦେବା କୋ ଟାଟସରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କୋ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିବା ଏଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଦେଖୁ କାହାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଛୁଆର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟର ଯୋଉ ଫ୍ଲାଶଟା ତା ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଖିକୁ ସେ ଟଚ୍ କରୁଛି କେତେ ବୁଝିଲ ମୋର କଥା ଟିକେ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଖ ହଁ ଟିକେ ବୁଝବା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ तार एते प्रार्थना कराइला से साक्ष्य देले श्री समाज प्रार्थना कले मंडली तो रविवार शुक्रवार आवरी एबे केते डेलीवरी हेबो आवरी छुआ मान को प्रभु देबे मात्र छुआ को पाइला परे तार परे हमर ज्ञान रो अभाव हेई गले हमर बुद्धि रो अभाव हेई गले हमर देई के छुआ प्रति जेमिति किछि क्षति न एथि भाई 2-3 मास लागि घरे छुआ को देखो इठी आइला परे बोले हमर आमे एमिति गोटे विश्वास हमको हेई जाइछु जे काले न गले पाप लागो बोला एमति हमर भावना बेले बेला हमको धरुछि मैं आपन को दूर करबा पय कहूछि प्रभु हमर ठारो बहुत ज्ञान ताले को मार हालेलुया और सना मोहि जदी एति कथा कहूछि जे अस्पताल भाई को छुआ पय प्रभु को चिंता अछि कि से ताकर ज्ञान केते ताकर बुद्धि केते एबे ताको परीक्षा को से संगीता भणी को अस्पताल भाई को तोर छुआ जत्न तमे नियो प्रभु रे मने बिकी प्रभु तो गर्भ भीतर जति नबा कथा देले तापरे आ प्रभु नॉर्मल डिलीवरी करले तबे एबिति जति आउनी अछो छान छान पिलाटी के मान को छोटो शिशु जो माने आ समान को घरे लालन घरे प्रार्थना कर हां बेसी जन्म ढे गेला कांदुची बोले आनबा दरकार नहीं फोन करो फोन रे विषय प्रार्थना करले प्रभु सुने आइ प्रार्थना करले एबे बड़े बड़े शांता पिला को धरि गिरी आसबा की दरकार जा पाखरे तो डाको आसी के प्रार्थना एथि भी करा होची एटी थिले घर जाई के मत प्रार्थना करबो आउ जदि दूरे अछो प्रार्थना निहाती दरकार फोन रे प्रार्थना करले प्रभु तेबे थिबे टिके आमे परिवार लोग सब लोग टिके जत्नवान हेबा ए कथा मुई बहुत आगरु कहि गिरी आसु हो के नै मते के कष्ट एथि पाइ लागला से साक्ष्य तो आज तो आइबा कथा नाही बोले एते भाबली मुई टिके काहे के मो कहबा कथा मोर मत कर्तव्य अछि जे आपण मान को ठीक बाटरे पढाइबा हो के नै तबे प्रिय माने एमिति आपण माने दुख करंतो नै कहबा कथा किंतु छुआ मान को जत्न दियो प्रार्थना आइबा समय अछि वाक्य पढबार समय अछि सब पाइ समय अछि तबे आबे प्रभु आमान को वाक्य लिखाइला शेष काल रे तुम्भे माने जे पर ज्ञानवान हो हेबो एथि पाए मंत्रणा सुण एवं उपदेश तेबिति पाए जो शिक्षा गुडा आमे सुनुछु जो प्रकार सूचना गुडा आपण मान को दिया होछि सब सूचना को वाक्य सहित आमे विषय कर सब लोग टिके सुन के बंधु कोडा सहित विषय बा वाक्य बोले वाक्य रे त लेखा अछि केते कथा वाक्य रे नाही एबे छुआ मान को आण नाही बोलवाडा लेखा अछि कि वाक्य त लेखा अछि शिशु मान को मन घट को आशीर्वाद को दियो एटा तो गत सबात राति रे ये वाक्य हेला आज मना करा होछि कोन पई जत्न दियो काहे कि ना वर्तमान छोट छोट शिशु मानकर शरीर विकसित होगा पर्यंत एबे त मतो आवरी एबे जन्म हेला परे मतो प्रेग्नेंट समर्थ केतरा टीका समान नै थी ओके ने समान बारंबार नबार अछि बारंबार समान को अल्ट्रासाउंड कराइबार अछि छुआ भितरे केमति अछि तापरे जन्म हेला परे मध्य ताको प्रति विभिन्न प्रकार होते टीका थाई पारे हमें तो मते एते नियम कान जोड़ा नै आशा दीदी माने अंगनवाड़ी माने सरकार वर्तमान विभिन्न योजना करूछि आमे केमति कोन करबा दुईटा कथा मानिबा वाक्य को मध्य मानिबा सरकार रो नियम को मध्य मानबा पड़िबो कारण सरकार जहा नियम करूछि लोक मानकर जन कल्याण कार कल्याण जन कल्याण बोलके हमर लोक मान तबे प्रिय माने कहबा कथा हैला हमारे सब विषय रे हम माने टिके सतर्क बा सावधान बा लोके हम मान को जेपरि कोनोसी प्रकार माने भूल न धरती तबे
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନେବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନେବ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ପାଳକ ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନେବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଳକର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦେଶର ମାନେ ଯେତେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜନ ସମାଜର ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯତ୍ନର କଥା ସବୁ ଅଛି ତେବେ କହିବା କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସମସ୍ତେ କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 118 ପର୍ବ 8 ବୋଧେ 9 ପଦ ଦୁଇଟା ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ହେବା ଉତ୍ତମ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ହେଲେ ଶରଣାଗତ ବୋଲେ କଣ ସେଟା ତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିବା ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମର ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ଧନ ଅଛି ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ବା ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭର ଥିବ ମାତ୍ର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ବାଇବଲର ପୁଣି ସେଣ୍ଟର ପଦ ବୋଲି ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣିକରି କୁହନ୍ତୁ କି ପଦ ବାଇବଲର ସେଣ୍ଟର ବୋଲେ ମଝିରେ ଥିବା ପଦ ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ମଝି ପଦ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 118 ପର୍ବ କେତେ ପଦ ପଢିଲେ 8 ପଦ ଏଟା ମନେ ରଖ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲର ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଢ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ଆତଳ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ଦୁଇଟା କଥା ପ୍ରଥମରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧିପତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ ପଦବୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହୁଛେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ନିର୍ଭର କାହାର ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ କାହାର ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର କାହିଁକି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ କାହାକୁ ଡାକ ବୋଲି କହିବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକ ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ଅଛି ସେ ଆମର ପାଇଁ ଠିଆ ହବ ଆଉ ଠିଆ ହବ ଠିକ ଅଛି ମାତ୍ର ଏଇଟା ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ ଅଧିପତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇପାରେ ଏମଏଲଏ ହେଇପାରେ ଏମପି ହେଇପାରେ ହେଲେ ଲେଖା ହେଲା ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ଆମେ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ କେତେ ଉତ୍ତମ କାମ କରୁଛୁ ବାଇବଲ ଆଜି କୋଉଟା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଗତ ରବିବାର ନାହିଁ ତାର ପୂର୍ବ ରବିବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିକି ଯାଇଥିଲି କଣ କାହାର ମନେ ଅଛି ଟିକେ କୁହ କଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ଏଥର ବୁଝେଇବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ କାମ କଣ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ତମ କାମ କଲେ କି କରିପାରିବେ ଜଣେ ଲେବିୟ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ଉତ୍ତମ କାମ କଲେ କି ସେମାନେ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ବାଇପାସ ରୋଡ ଦେଇକି ଆର ପାଖ ଦେଇ ମାନେ ସମସ୍ୟା କଣ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି ମରୁଛି ଖଣ୍ଡିଆ କାମରେ ଆଇଛି ଦରମରା ଅବସ୍ଥା ଆପଡେଟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ସବୁ ଲୋକ ବାଇପାସ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବାଇବଲ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି କେତେଟା ଉତ୍ତମ କାମ ଆମେ ଆଜି କରିପାରୁଛୁ ଯୋଉଟା
ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାଳି ମାର। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛି ନା ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବେଥନିଆକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଥନିଆକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଲାଜା। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମ। ଆଉ ଯେତେ ଥର ମାନେ ସେଠି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ମାର୍ଥା କଣ କଲେ ନା ପରିଚର୍ଯା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ମରିୟମ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି କାମ ଧାମ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଲେ। କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଟା କଥା କଣ? ତ ଉତ୍ତମ କାମ କୋଉଟା ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାମ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାମ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ ସେଟା ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମରିୟମ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, କଥା ଅଛି। ପାଦ ଶେଷରେ କହିଲେ ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ପାଇଛି। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ମାର୍ଥାକୁ ବାଧି ନଥିବ? ମୁଁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଲା କେତେ ହରବର ହେଇକି କଣ ରୋଷେଇ କରିବି, ଡାଲି କରିବି କି ଭାତ କରିବି କି ପିଆଜ କାଟିବି କି ମରିଚ କାଟିବି, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର। ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଆହୁରି 12 ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏ 12 ଜଣ କୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ? ଯୀଶୁକୁ ଏକଲା ଆଇଲେ ସିନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲା ବୋଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଧୋକା ନାହିଁ, କରିଦିଏ। ମାତ୍ର 12 ଲୋକ ଆଇଲେ। 12 ଲୋକର ପାଇଁ ମାନେ କେତେ ପିଆଜ କାଟବାର ଅଛି, କେତେ ଲୁଣ ପଡବାର ଅଛି, ବା କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଚାଉଳ କେତେ ପଡବ, ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଇଟା ରିଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ସେ ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ତାଠାରୁ ହରଣ କରି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ମାର୍ଥାକୁ କେତେ ଶକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି କହିବା କଥା ହେଲା, ସେଇଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ତ ବାକି ଆଉ ତ ସେପଟେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାର୍ଥା ପାଇଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସେଟା ମତେ ବୁଝିବ। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛ ନା? ମାର୍ଥା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ ଥିଲା? ମାର୍ଥା ପାଇଁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ରୋଷେଇବାସ କର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ସେବା କର, ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ କଣ ହଉଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକ ଆଇଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛି? ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହଉଛି କି ନାହିଁ? କାଇଁ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ଆଇଲି? ଲୋକ ଆଇଲା ବୋଲେ ମାର୍ଥାର କାମ କର। ଏବେ ମରିୟମ କାମ ଛାଡି ଦିଅ, ମାର୍ଥାର କାମ ଧରି ବସିଥା। ଲୋକ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ସେଗୁଡାକ ମନା ନାହିଁ। ଅନେକ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ବଦଳିବ। କୋଉ ଦିନ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ ସେଟା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ। କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ, ଉତ୍ତମ ଭାଗ କୋଉଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ ବାଗ ଆଇଲା ପରେ ନାଇଁ ଆରୁ ବର୍ଷ ଜୟପୁର ଯିବା, ଟିକେଟ ଆଣିବାର ହଠାତ୍ ହେଲା ହେବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିକରି ସେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣ। ଯଦି ନାଇଁ ଘରେ ରଖିଦିଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ୍ତୁ ଆସ, ସେ ଶିଖିବ ଯେ ଆମେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। এইটা যদি নাই লোক ভিতরে যদি মাছি দিবা, ହେଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ସେ ଦୁଷୁଛି କି? ଆଉ ଦୁଷୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ବାକ୍ୟ କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନିର୍ଭର କରିବା? ଯୋଉଟା ଆମର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହେବ। କାରଣ ଉତ୍ତମ ବୋଲିବା ବିଷୟଟା ବାଇବଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ କାଳ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃ କାଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ହେଲା। ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ? ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଇଟା କଣ କର? ଧରିକରି ତାକୁ ରଖ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ମନ୍ଦଟା ତାକୁ ଛାଡ। ଆଜି ଆମେ ତାର ଉଲ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ। ଭଲଟା ଉତ୍ତମଟାକୁ ଛାଡିଦେବୁ,
ଆଉ ମନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଧରି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଟା ଧରି ରଖ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ଉତ୍ତମ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବା ଉତ୍ତମ କଥା ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ପାଣି ଧରତେ ଯାଅ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଗୀତ ଗାଇବା ଉପାସନା କରିବା ତେବେ ଏ ସବୁ ଉତ୍ତମ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆଇଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଯିବା ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇଲା ପରେ ବାଇବେଲ ଯେମିତି ଆଣିଥିବା ସେମିତି ଆକା ରଖିଦେବା ଆଉ ଧରିକି ଘରେ ବାହାରିଯିବା ଉତ୍ତମ ହେବ କି ତା ଖୋଲ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ତେବେ ମାନେ ଆଜି ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଥର କଣ କଲେ ପୁଣି 6 ଦିନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କୋଉଟା ସୃଷ୍ଟିର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ସର୍ଭେ କଲେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ କଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କହିଲେ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଣ ହେଲା ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଭୁଲବା ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ତାଙ୍କର ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଷ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚାରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପିଟ କଲେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ତାଠୁ ଏବେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ହାଲେଲୁୟା ହଉସନା ଅତି ଉତ୍ତମ ଇଂରାଜୀ ରେ ଲେଖା ଇଟ୍ ୱାଜ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ତର୍ଜମାରେ ଇଂରାଜୀ ରେ ଲେଖା ଅଛି ଇଟ୍ ୱାଜ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଆଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କିଛି ତେବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାପା ମା ଭାଇ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କଣ ସେଟା ଦେଖିବା ନିର୍ଭର ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନିର୍ଭର କଲେ କଣ ହବ କୋଉଟା ନିର୍ଭର କଲେ କଣ ହବ କାରଣ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ଆଜି ସବୁ ପରିବାର ଆମେ କେମିତି ହେଇଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଳକ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କୁହ ପ୍ରାଚୀନ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଏତେ ଭାବନା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କିଏ ଅଛି ବୋଲବାଟା ଏଟା ଲମ୍ବା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଇ ଅଛି କା ଅଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ହେବ ନାଇଁ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି କି ସମୟ ପାଇଁ ଆଇବ ସବୁଦିନ ଆମର ପାଖରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାତ୍ର ଭରସା କରିହେବ ଏଟା ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ମାତ୍ର ଭରସା କରିହେବ ତ ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା କଣ ଲେଖା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାଟା ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେବେ ତା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାହାର ଧନ ଥାଏ କାହାର ବଳ ଥାଇପାରେ କାହାର ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବାଟା ଭଲ ତାଳି ମାରବା ହାଲେଲୁୟା ହଉସନା ଟିକାକୁ ପଢିବା ଯେରେମିୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 5-6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି
ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଜି ଆମର ନିର୍ଭର କାହାର ଉପରେ, ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳିବା କଥା ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ମନ ଆମର ହୃଦୟ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି। ସାହାରା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛୁ। ଏଟା ପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୋ ପର୍ବତ ଗୁଣ ଆଡେ ଓଠ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ସେ କହିଲେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ। ମାନେ ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଅଛି, ଘୋଡା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଜନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କୋଉ ବାଟରୁ ଆସିବ? ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଏଲେ ଗଲା এই কথা সন্ন্যাসী মধ্যে সদাপ্রভু কহতে জড় মনুষ্য, সে পুরুষ হইপারে, স্ত্রী হইপারে, সে যুবা হইপারে, যুবতী হইপারে, সে পুଅ হইপারে, ঝিଅ হইপারে, জড় মনুষ্য মনুষ্য উপরে নির্ভর করে। ও মাংসକୁ আপনা বাহু করে। দুইটা কথা, ଯୋଉ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆପଣା ମାଂସକୁ ବାହୁ କରେ ବୋଲି କହିଲେ ନିଜର ବଳ ବା ସୁବିବେଚନା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡେ। କେତେକ ଲୋକମାନେ ନା ନିଜକୁ ବେଶୀ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ, ମାନେ ନିଜକୁ ବେଶୀ କଣ କହିବା, ପାଠ ପଢିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବୋଲେ ମତେ ହେଇପାରିବ, କରିଦେବି, ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ କରିବି। ହେଲେ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କ୍ଷତି। ମତେ ହେଇପାରିବ ବୋଲବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଦେଇ ପାରିବ ନା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କାହା କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର, କୋଉ ପ୍ରକାର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ନା ଆଖିର କାମ କାନ କରିପାରିବ କି? ହାତର କାମ ଗୋଡ଼ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଡ଼ର କାମ ଗୋଡ଼ ଆଗ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କହିବ କେତେ କାଳେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବି, ହାତ ବାଡ଼େ ଚାଲି ଦେଖିବି, ହେବ? ଏ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରିବ, କାରଣ ହାତର କାମ ଅଲଗା, ଗୋଡ଼ର କାମ, ଆଖିର କାମ ଅଲଗା, କାନର କାମ ଅଲଗା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବାଳକ, ପରିଚାରକ, ପ୍ରାଚୀନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତର, ମାତ୍ର ସବୁର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାମ ଆମେ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆପଣା ମାଂସକୁ ଆପଣା ବାହୁ କରେ, ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ। ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜର। କାହାର ହୃଦୟ? ଯାହାର ହୃଦୟ। ସବୁ ଲୋକ କାହାର ହୃଦୟ? ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଅଛୁ, ସତ କଥା, ମାତ୍ର ହୃଦୟ ଏଠି ଅଛି କି? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହଁ ହୃଦୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ମୋବାଇଲର ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଲୋକ ଗେମ୍ ମନେ ପଡୁଥିବ, ଫେସବୁକ୍ ମନେ ପଡୁଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମନେ ପଡୁଥିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମନେ ପଡୁଥିବ, ସିରିଏଲ ମନେ ପଡୁଥିବ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ? ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଆହାର ଖାଇଲେ, ଶୁଭ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଭାଟ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ପିତା ପାଣିକ ମିଠା କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜୟ ହେଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ଯେତେ ଫେସିଲିଟି ପାଇଲେ, ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ସତ କଥା, ମାତ୍ର ହୃଦୟକୁ ମିଶନରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୁଣିବ, କୋଉଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ? କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ମିଶନରେ। আর আত্মিক অর্থ কଣ? ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ସତ କଥା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ ସତ କଥା, ଆମେ ବାତିସ୍ମ ନେଇଗଲୁ, ପ୍ରପୋଜ ନଉଛୁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦୟ ସେ ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି ବୁଲୁଛି, ପାପ ଭିତରେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଭିତରେ, ବାଲି ମଜା, ନାଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, ନାନା କଥା, ମିଥ୍ୟା, ଅହଙ୍କାର ଏବେ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ହୃଦୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଜଗତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାହାରିକି ଆଇଲା ପରେ ହୃଦୟଟା ମିଶନରେ। ତ ଏଠି ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
जो मनुष्य मनुष्य पर निर्भर करे जे अपना मांस को अपना बाहु करे जाहार हृदय सदा प्रभु को ठारू दूर थाए देखंतु ताहेले हृदय गोटे जगह ए सर्वांग सर्वस्व आम एठी अच्छो मात्र ए हृदय कोन चलीची जदि आम एठी आछि जदि प्रभु चिंता नहीं आराधना नहीं बा प्रभु विषय को माने भय जदि नहीं ता अर्थ आमर हृदय आमर पाखे एथाय रखले गला तुम्हें अपना समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति दे अपना ईश्वर को एबे गिरजा करे आइला पर जदि घर चिंता करबे चाबी देली कि नहीं से तरकारी पत्र कूट रखली से कोटा कूट रखली एटा तो शैतान जंजाल रखतबा आबे प्रभु घरे आइले संपूर्ण आसीबा गले आबे संपूर्ण आसीबा हालेलुया होसना तबे प्रेम जाहार हृदय सदा प्रभु को डर दूर रे थाय हां तापर कोन लिखा अछि से शापग्रस्त हां से कोन हेबो शापग्रस्त आशीर्वाद पाइबो कि नहीं प्रेम नहीं तामले टिके चिंता कर देखिबा अच्छा हमको जीवन रे आमे आशीर्वाद प्राप्त होना आमे शापग्रस्त कारण हृदय भीतर कोन चाली किए देखिची आ सेति भाई कहगला से शापग्रस्त हां आउ टिके तळ से मरुभूमि रे थिबा झाऊ वृक्ष तुल्य हेबो झाऊ वृक्ष तुल्य हेबो गोटे गछ बांटी जीवो से गछ कोठी अछि मरुभूमि रे अछि हेले मरुभूमि रे थिबा झाऊ वृक्ष बोले कोन मरुभूमि रे बोले कहले जोडी के पानी नाही पवन सेते नाही जोडी गोटे गछ बंचिबा कष्ट एवं मरुभूमि रे थिबा गछ थाए पत्र न थाए गछ थिबो फल न थिबो गछ थिबो पानी न थिबो आ से गछ सुखिला अवस्था रे थिबो केतरा कथा कहली चारटा बात्रा कथा से झाऊ वृक्ष परि हेबो एबे गोटे गछ अछि मात्र पत्र नै की लाभ कि लाभ कि गछ अछि फल नै की लाभ गछ अछि छाई नै की लाभ तो जने धार्मिक लोक जदि से मनुष्य पर निर्भर करिवो एवं अपना मांस को बाहु करिवो अपना हृदय भितरे जगत को भितरे जदि रखिथिबो तारे प्रिय माने से जीवंता गोटे सुखिला गछ परि हेके रहि जीवो लेखा हैला से मरुभूमि स्थित की वृक्ष तुल्य हबो झाऊ वृक्ष तुल्य हबो हेबो हां तापर कोन लेखा अछि उपस्थित हेबा बेले हां उपस्थित हेबा बेले बल कर टिके कौन उपस्थित हो सेटा तो देखा मंगल उपस्थित हां राइट धन्यवाद मंगल उपस्थित हेबा बेले से देखिबो नाही से देखिबो ठीक चिंता कर देखो बेले बेले वर्ष हैला गिरजा प्रार्थना आसुचु ठीक अछि मात्र जतबेले गोटे मंगल समय आसीला आशीर्वाद समय आसीला प्रभु किछि देबा पई जाउछंती मात्र झाऊ वृक्ष पर से सुखी जाईची तार विश्वास सुखी जाईची तार प्रार्थना जीवन नाही तार उपवास जीवन नाही ता भीतर विश्वास परवाना नाही हेले मंगल आसीले कोन हेबो जे पाइले तो प्रिय माने এই जो ধাই বৃক্ষ সদৃশ যে হব মঙ্গল উপস্থিত হবা সময় রে কোন হেব বলে কাইলা देखिबो नाही সে দেখি পারবো নাই তার ভিতরে যে মঙ্গল আসুচি আশীর্বাদ আসুচি হ্যাঁ তারপরে কোন লেখা আছে মাত্র প্রান্তরর শুষ্ক স্থানরে কোন হ্যাঁ প্রান্তরর শুষ্ক স্থানরে নিবাসী বিহীন লবণ ভূমিরে হ্যাঁ বাস করিব কোন জায়গায় বাস করিব লবণ ভূমিরে সে বাস করিব দেখো আছি আম মানে जो माटी रे अछो मूर्तिकार अछो एडे चाष बास होउची जोटी गोटे मनुष्य बंचिबो मात्र जणे लोक लवण भूमि रे जदि रहिबो चाष हेबो नै एडे फळ फळिबो नै प्रे माने तबे एई जो वाक्य कहबार अछि ना आछि हमें का पर निर्भर करूछु आछि हमें का को भरोसा करूछु काहे कि ना प्रभु को वाक्य लिखाइला जो मनुष्य पर निर्भर करे अपना मांस को अपना बाहु करे जार हृदय सदा प्रभु डार दूरे थाए आ सही लोक मंगल शापग्रस्त हेबो आ मंगल जते बेले उपस्थित हबा समय रे देखि पाइ छो लवण भूमि रे पड़ी रहिबो जेमिछि
ଏବେ ଲୋଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହେଇଗଲା ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଚୁଲି ଭିତରେ କାଇଁ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହବ ଗୋଟେ ପାରବ କେତେ ଅସୁବିଧା ତିଆରି ହବ। ତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବ ତାମାନେ ତାର ଦଶା ସଦମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଟିକେ ଗୀତା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ପରେ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଧର୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ବସିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ ଆସିଥିଲେ, ଦେଶର କଥା, ରାଜ୍ୟର କଥା, କେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁଛି ମାନେ ଜଗତ ଉପରକୁ, ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ? କେତେ କଥା କହିଲେ, যে কথা ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କଥା ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏମିତି ଲେଖା, ଆଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆସୁଛି, ସେଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବେ। ସେମିତି ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିକି ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା ପରେ ଘଟଣା ଶୁଣିନୁ। କରୋନା ପରେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ, ମାତ୍ର ତା ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏଟା ବାଇବଲ। ତବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଟା ନିର୍ଭର ରଖିବା, ତଳକୁ ପଡିବା, କହିବା ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ତଳକୁ ଟିକେ ପଢ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦୁଇଟା କଥା, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଲୋକ ଧାଉ ବୃକ୍ଷ ପରି ସେ ଶୁଖିବ, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳି ଆଉ ସେ ମାନେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ସେ ରହିବ। ମାତ୍ର ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଚନା ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ଦୁଇଟା କଥା, ଏକ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର କି ଭୂମି, ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି। ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଚନା ବଡ ଭୂମି ବୋଲି କହିଲେ ଏଡ଼ିକି ତାକୁ ବୁଝାଇବ ନା ବେଶୀ ଜାଗା ଥିବ? ସେ ବେଶୀ ଜାଗା ଥିବ, ତାପରେ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଭୂମି ପରି ହେବା ଦରକାର। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ଆଜି କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି? ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି? ସୁରକ୍ଷା ଅଛି କି? ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କୋଉଠି ନାହିଁ? ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଅଛି এটা ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହଉସନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ଅଛି, ମନ୍ଦ ସମୟ ଭିତରେ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମମାନେ अपना हृदय को जदि फेरेइबा नाही दिनक दिन जदि प्रभुଙ୍କ ठाରୁ ଆମ ହୃଦୟ ଦୂରକୁ ଆକା ଯିବ ଆମ ହୃଦୟ ଦୂରକୁ ଆକା ଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ କାରଣ ଲେଖା ହେଲା ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହଁ ଅଟନ୍ତି ସେ ଲୋକ କଣ ଅଛି प्रभु ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହେବା ଦରକାର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର प्रिय माने आजिर वाक्यर मूल कथा है जे आमर निर्भर सब बेले सब अवस्था रे सब परिस्थिति रे आमे प्रभु को निर्भर करबाटा शिखला जो माने प्रभु को निर्भर करंती से माने धन्य कारण से माने धन्य बोल लिखा है और टिके केते पद पद गला सेना सात पद और टिके कारण से जल निकट रे हां से केमती हबो से जल सत्व निकट रे रपित नदी कूल रे विस्तृत मूल वृक्ष तुल्य हबो जो लोग पुणी सदा प्रभु निर्भर करिवो एवं सदा प्रभु जहार आशा भूमि बा विश्वास भूमि आ सेही लोक जल सत्व निकट रे रपित एवं नदी कूल रे थिबा मूल वृक्ष परि तुल्य हबो ता समान हेबो हां तापरे ओ ग्रीष्म बोले खरा दिन आइबा बेले से भय करिबो नाही हां मात्र
ତାର ପତ୍ର ସତେଜ ହେବ ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷରେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ସେଇ ବର୍ଷରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ କି ହବା ତାର ଫଳ ଫଳିବାର ନିବୃତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛନା ଦୁଇଟା କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଝାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ହବ, ପତ୍ର ନଥିବ, ଫଳ ନଥିବ, ଛାଇ ନଥିବ। ମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭରସା କରିବା, ତାହେଲେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ମୂଳ ବୃକ୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ନାଳ ନଦୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଥିବ ପତ୍ର କେମିତି ଥିବ? ସତେଜ ଥିବ, ଫ୍ରେଶ ଥିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କଣ ସେ ଫଳ ଫଳୁଥିବ ସିଜନ ସିଜନରେ, କାରଣ ତାର ଚେର ପାଣି ପାଖରେ ଲାଗି ଅଛି। ମାନେ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଚେର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଲାଗିକି ଥିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବାଇବଲର କଥା ଗୁଡାକ, ଏଇଟା ଜଗତ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ ବା ଏଇଟା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇ ନପାରେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଚନା ତେବେ ଭଲ ଘର ଥାଇ ନପାରେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ନପାରୁ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ନପାରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପତ୍ର କଣ ହେବ ନାହିଁ, ବଳିର ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ, ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ଗୋଟେ ଗଛ ପରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରଖେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦିନକୁ କଣ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦେବେ। ଜାଣିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଚନା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଆଇବ କଣଟା ପାଇବ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେବା ତାରିକା ଅଲଗା, ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଧାଉଁଛୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ପାତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଶୁଣିକି କାହିଁକି ଶୋଇବେ ନାହିଁ? ଭୋକରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ କେବେ ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭିକାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କେତେ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ନାଁରେ ଭିକ ମାଗ ଲୋକ ଦେଖିଛ କି? କୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କି କୋ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କି କୋ ମାନେ ବଜାରରେ, କାହିଁକି ନାହିଁ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ଅବସ୍ଥା କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ଏତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଗରିବ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ଦେବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳେ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିଲେ ମାନେ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡାଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି। ତବେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କାହା ପରି ହବ? ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ତୁମେ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଚନା କେତେ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା? 9 ପଦ। 9 ପଦ ନାହିଁ, 10 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଆଚରଣ କେମିତି ଅଛି ପୁଣି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖେ।
से घरे थाओ कि बाहर थाओ से मार्केट रे थाओ कि कुली जाई थाओ कि बुद्धि जाई थाओ किबा से ड्यूटी रे थाओ कि से नाइट ड्यूटी करो कि डे ड्यूटी करो मात्र जणे लोकर आचरण प्रभु को शिष्य कमरा को बाटे अछि ठीक चिंता करू तो ए वाक्य द्वारा आपण बाबद में ड्यूटी भारी गली मते आर के देखु नांती बा मोय वर्तमान एकला अछि मोय तो के कहूची मोय हैदराबाद अछि के कहूची मोय बेंगलुरु अछि के कहूची मोय चेन्नई रे अछि मते के देखु नांती मात्र सेवाकर हृदय अनुसंधान करंती ए पिला कोठी अछि आउरी केमती अवस्था तार आचरण चर्च को आइना जड़े लोक बाप्तिस्म नहीं गला ठीक अछि प्रभु दउची बा बाहर जाकर मत पिउची आचरण ठीक अछि कि बाहर जाकर जुआ खेलुची आचरण ठीक अछि कि प्रिय बापा बा भाई भाई माने एइटा होचे प्रभु काहे कि एथे आमानकर अनुसंधान करूचंती एबे जदि आपण मानक पिलाटे कि जे पर्यंत एबे 4 5 2 3 वर्षर पिलाटे कि को आपण माने गोटे दिन छाडी कि कोन जाई रहि पारबेनी 2 वर्ष तोड़ पिलाटे रहबे काहे रहबे नाही कारण सेटा आपण मानकर जन्म देइबा छुआ से खाइला कि नहीं पीला कि नहीं सोइला कि नहीं से केमती अछि सब बेले बापा मार नजर थिबो जति गोटे घंटा जति दुश्मन नाही देखबे मां मानकर गाउली गोटे घंटा खजबा समय जति ए गोटे शांता पिला जति दुश्मन नाही थिरि के रहि पारबो कि बा संगे संग बापा कहबो नाही पिला ना दिसे नाही हमर पिला कहने गला बोले गोटे घंटा 2 घंटा 3 घंटा आइ गले आरि केते समस्या पड़ी पड़ी तबे पाइला पिला टिके पाइ जते आमे त खोजतो प्रभु जे कि हमको पठाइले से खोजबे के से खोजतो खोजबे जे टूटी था जो टूटी करो मात्र काहे के प्रभु खोजती से आपण पाइ जीवन दैछती से आपण पाइ रक्त मत दैछती हालेलुया औचना तबे सिद्ध प्रेम ने प्रभु को वाक्य लगाला कोन सेमा आचरण अनुसार आमे सेमाकर कोटा अनुसंधान करिबा बोले का अंतःकरण सब बेले प्रभु हमको से देखुछंती एटा माने चाष करंतु के व्यवसाय करंतु चाकरी करंतु केबा गुली जाओ कि भति जाओ पाठ पढ़ो स्कूल जाओ कि कॉलेज जाओ आउरी जे जुआडे जाओ मात्र निजर आचरण प्रभु को पाखरे थिबा तांको ऊपर निर्भर करिबा प्रार्थना करिबा आदि अनेक लोकर जीवन एते ढिला प्रार्थना जीवन करबाडा हमर पाखरे नाही हेले प्रभु केमते रक्षा करबे एबे आपण माने केतन को प्रार्थना अनुरोध जणाउछंती आमे जे करबो मना नै मात्र समझ प्रार्थना आइबे नै मास धरि आइबे नै प्रभु केते केते अनुग्रह करिवे केते क्षमा करिवे तबे एडा जे आपण माने कष्ट लागे पारे केतला कथा मात्र आमे तो प्रार्थना करथिबा गोट लोग निजे खाइबाटा आर खुआइ देबाटा समान की अन्य पाए प्रार्थना करबाटा खुआइ देबाटा मात्र से निजे जदि प्रार्थना करबो बोले निजे खाइबाटा माने से जानिबो तार मन तार हुष्ट पुष्ट से केते टेस्ट लागला सेडो से फील करबो जो द्वारा तार देह को लागले तार बॉडी ग्रोथ समिति आत्मिक जीवन में मध्य वाक्य सुनला परे आमे जो वाक्य जो दिन सुनिबा से दिन से वाक्य को पालन करिबा हालेलुया अर्चना तबे प्रिय माने शेष कथा हला मनुष्य पर निर्भर करिबा अपेक्षा सदा प्रभु करो को शरणागत हेबा अधिपति मार्ग पर निर्भर करिबा अपेक्षा सदा प्रभु करो शरणागत हेबा उत्तम प्रभु पढ़ित वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु।